ለመማር ወደ ትምህርት ተቋም መሄድ ግድ አይደለም። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ራሳችሁን ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እየጠበቃችሁ በቤታችሁ ወይም በተመቻችሁ ቦታ በኢንተርኔት አማካኝነት በኦንላይን ትምህርታችሁን መከታተል ትችላላችሁ። ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲዬሽን አያታና ከእንግሊዙ ኢንስቲትዩት ኦፍ ኮመርሻል ማኔጅመንት ICM ጋር በመተባበር የሚሰጡ ትምህርቶችን ተከታትላችሁ በ6 ወር ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያለውን የስልጠና ማስረጃ ባለቤት መሆን ይቻላል። ልምድ ባላቸው መምህራን እየተማራችሁ ጥያቄና መልስ የክፍል ስራዎች ፈተና መፈተን ክፍል ውስጥ እንዳላችሁት አይነት በኦንላይን ባላችሁበት ቦታ ከናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ Frustration. Today we're going to see about frustration and conflict between motives. Frustration is actual or imagined diversion from a goal. And so, ያሰበው ነገር ሳይሳካለት ሲቀር ወይም ደግሞ መሆን የሚፈልገው ነገር ሳይሳካለት ሲቀር ፍረስትሬሽን ይከሰታል። እና ፍረስትሬሽን ላይ ምናለ እነዚህ ያሰብናቸው ነገር እንትን ኢሞሽናል ፊሊንጎች ይመጣሉ። emotional feelings and behavior often results in emotional feelings. ለምሳሌ ጥሩ ሲሆን ኢሞሽናል የምናሳየው ነገር አለ፣ መጥፎ ሲሆን ኢሞሽናል የምናሳየው ነገር አለ። ኦኬ ለምሳሌ ካሰብነው ነገር ፍረስትሬት ስናደርግ አሁን እዚህ ጋር ፍረስትሬሽን ነው ያየን ያለው። መጥፎቹ ስናያቸው ለምሳሌ ዲፕረስድ መደበር፣ ጭንቀት ዲፕሬሽን፣ ፍርሃት አንሺየስ፣ ጊልቲ ወንጀለኛነት ስሜት፣ ንዴት፣ እነዚህ የመሳሰሉት ያሰብነው ነገር ጎላችን what we want to be ሳይሳካልን ሲቀር የሚሰሙን ፊሊንጎች ናቸው። እና ፍረስትሬትድ የሆነ ሰው he is unable to drive ordinary pleasure or satisfaction. so frustrated ከሆነ ኖርማሊ የምናገኘው ደስታ ሊያገኝ አይችልም፣ የሚፈልገውን ደስታ ለማግኘት አይችልም because he is frustrated ማለት ነው። for frustration የተለያዩ ሶርሶች አሉት። እነዚህ ሶርሶች ስናያቸው የመጀመሪያው environmental source እንለዋለን። the second one is personal or in a case personal in a case ሶስተኛ conflict of motives frustration ይፈጥራሉ። environmental force የምንላቸው ለምሳሌ both the physical and social environment ላይ ፈቅድልን ይችላል ያሰብነው ነገር። ለምሳሌ እንውሰድኛ ለምሳሌ የከተማ ልጆች ነን ኢቭን በኢንተርኔት እየተማርን ያለን፣ ነገር ግን ወደ ገጠር ኢትዮጵያ ብንሄድ ገጠር ኢትዮጵያ ሄደን ብናይ ሴቶች በጣም ስራ ይበዛባቸዋል። ስራ ስለሚበዛባቸው ትምህርት ልማር ቢሉ መማር ይችላሉ። ትምህርት ቤት ቢሉ ኢንቫይሮንመንት በጣም ነው። ሴቶች ወንዶችን ኢቭን ብናይ ለምሳሌ በእግራቸው 3 ሰዓት ምናምን መንገድ እየሄዱ የሚማሩት። ለዛውም ደግሞ አንዳንድ ቤተሰብ አቅም ስለሌለው ምን ይላል ለምን ትሄዳለህ ይላል። በቃ ቤቱን ከብቶቹን ጠብቅ ወይ የቤት ስራ የሆነ ነገር አድርግ፣ ቤት ውስጥ አግዝ፣ እርሻ ራስ ነው የሚለው። ስለዚህ ምንድነው እነዚህ ኢንቫይሮንመንታል ፋክተርስ ናቸው። ኢንቫይሮንመንታል ፋክተርስ ፍረስትሬሽን የሚያመጡ ፍረስትሬሽን ማለት ተስፋ መቁረጥ፣ ፍረስትሬሽን የሚያመጡ ኢንቫይሮንመንታል ፋክተሮች ናቸው። ኢንቫይሮንመንታችን ሳይፈቅድልን ሲቀር ያሰብነው ነገር ጋር ሳይፈቅድልን ሲቀር ስለዚህ ምን ይሆናል? ብዙ ጎዳና ተዳዳሪ ልጆች ምናምኖች ብናያቸው መማር ይፈልጋሉ፣ ቤተሰብ አይቀበላቸውም፣ ናይላቸው መጨረሻ ላይ ቤተሰብ ጥለው ይጠፉና እዚህ መተው መማር አይችሉም፣ ወደ ጎዳና ይወጣሉ ማለት ነው። The other thing is personal inability cases. personal inability የአቅም ማነስ የሰውየው አቅም ማነስ በራሱ frustration ይፈጥራል። it causes frustration. For instance, some people set unattainable goals beyond the person's ability. But there are some goals which we get from the society. Society ጋር ለምሳሌ አንድ ሰው ምን መድረስ አለበት፣ ተምሮ ምን መሆን አለበት፣ እንደዚህ እንትን ማለት አለበት።
Okay, personal inadequacies. For instance, there are some goals which we learn from the society. We get from the society. So, due to personal inability or inadequacy, we cannot achieve those goals. So, it will lead to frustration. The other thing is conflict of motives. What happens is there will be a conflict of motives. This is also another cause of frustration, which we're going to see in the next slide in detail. Okay, let's see it here. There are 4 kinds of conflicts here. Conflict of motives, right? 4 kinds now. The first one is approach conflict. The second one, approach avoidance conflict. The third one, avoidance conflict. Then the fourth one is multiple approach avoidance conflict match. Okay, let's see the first one. Approach conflict. In this case, there are 2 or more equally desirable alternatives. The problem is to choose one of the 2 or one from the 3. Let's see. Let me give you one example. When you finish grade 12, you have different opportunities to join National Aviation College or Unity College or different colleges. In other case, okay, you come to the National Aviation College, but you have different departments. Aviation department, hotel management department, and different departments. All the departments have their own positive side, their own strengths. So you want to choose between those departments, and you ask yourself, shall I join hotel management, aviation management, or which department shall I join? So all the departments, all the choice you have their own positive side. So you'll get confused whether to join hotel management or business management or aviation management, etc. This is called approach conflict. In this case, you'll get frustrated. Sometimes you'll go to other people and ask them, what shall I do? Shall I choose hotel management? Shall I choose whatever? But sometimes in this case will lead to frustration. The other thing is, the second cause is approach avoidance conflict. As you can see in this picture, there is a person, there is you here. So you have a goal. However, that goal has positive and negative sides. Its own positive and negative sides. So you'll get confused. Let's say, let me give you one example. For instance, yesterday I met my friend on the street. He was a student with me. We were in the university together while I was an undergraduate student. So I met him after some 8 years or something like that. Then I asked him, where were you? Where are you working now? He said, I'm not working now, but I was in Sudan, he said. I was working in an NGO, international NGO, Sudan. The salary was good. However, the weather condition is very harsh, he said. It's very harsh, it's very tough. So finally, he worked for 4 years there, and now he left the job. He's looking for another job. ምንድነው እዚህ ጋር አሁን ዋና ቤዚክ ፖይንቱ ምንድነው? አንድ ጎል ይኖራችኋል። ያ ጎል ግን የራሱ የሆነ ፖዚቲቭ ሳይድ ኔጌቲቭ ሳይድ ማለት ነው። ልጁ ለምሳሌ ሱዳን ተቀጠረ። ሱዳን ከፍያው ጥሩ ኢንተርናሽናል ድርጅት ነው። ነገር ግን በጣም የሚከብደው ነገር ምንድነው? አንደኛ የሚሰራበት ቦታ በጣም ኃይለኛ ሙቀት ያለበት በረሃ
ኃይለኛ ሙቀት ያለበት በረሃ እና መጨረሻ ላይ ብሩ ፈለገ ሰራ የተወሰነ ጊዜ አንድ 4 ዓመት ከዛ በኋላ ግን በረሃውን መቋቋም አልቻለም። ስለዚህ ምንድነው አንዳንድ ጊዜ ሰዎች በብሩና በስራው መካከል በአንድ ጎል ባለው ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ነገር መካከል መወሰን ይከብዳቸዋል። እንዳይወስኑ የሚወዱት ነገር ይኖራል ማለት እንዳይቀጥሉ የሚከብዳቸው ነገር አለ፣ እንዳይተውት ደግሞ የሚቀርባቸው ነገር አለ። ያ እንደ ምሳሌ ነው። ሌሎችም ነገር በህይወታችን የሚገጥሙ ነገሮች እንደዚህ አይነት ፍራስትሬሽን ይፈጥራል። ሚልድ ሆነ እንላለን መጨረሻ ላይ። The third one is avoidance conflict. Avoidance conflict ማለት two equally undesirable goal. አንድ ጎል ይኖራቸዋል፣ ሁለት ጎሎች ይኖራቸዋል ወይም ከዛ የሚበለጥ ይኖራቸዋል። ሁለቱም ግን እንትን የሚሉ አይደለም፣ ዲዛይረብል አይደለም። ለምሳሌ አንድ አባባል ዘሌሰር ኢቭል ይባላል። ዘሌሰር ኢቭል ለምሳሌ ከኦባማ በኋላ ከፕሬዚደንት አፍተር ፕሬዚደንት ኦባማ the election in America, most Americans didn't go to the center to elect a president because they were saying that it's just choosing between the lesser evil. ከሁለት ሰይጣኖች መካከል ለስለስ ያለው ሰይጣን መምረጥ ነው። ሁለቱም የሚረባ አይዲያ የላቸውም ብሎ ማለት ነው። በህይወታችን ውስጥ ስንኖር ምን ይገጥመናል? የተለያዩ ጎሎች ይቀርቡናል። ሁለቱም ግን ምንም የማያስደስቱ ይሆናል። ግን ግዴታ ይሆንብናል በቃ መምረጥ ግዴታ ይሆንብናል መምረጥ። ለምሳሌ አንድ ተማሪ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ይገባል። የተመደበበት ዩኒቨርሲቲ በፊት በምደባ ነው፣ አሁን በምደባ ይመስለኛል። የተመደበበት ዩኒቨርሲቲ ኤዱኬሽን ብቻ ይሆናል ያለው። ኤዱኬሽን ብቻ ይሆናል ያለው። ሌትስ ዲላ ዩኒቨርሲቲ ነው ማለት ኤዱኬሽን ብቻ መማር ማስተማር ብቻ ያለበት ኤዱኬሽን ዲፓርትመንቶች ብቻ ያለበት ይሆናል። በፊት እንደዛ ነበር ዲላ ያው ማለት። ስለዚህ አንድ ሰው እዛ ከተመደበ እሱ ኢንጂነር መሆን ቢፈልግ ወይም ወተር ሳይንስ ማጥናት ቢፈልግ ሃይድሮና ማጥናት ቢፈልግ እነዛ ነገሮች እዛ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለበት? ሳይፈልግ ኢንጂነር መሆን እየፈለገ ግዴታ አስተማሪ ይሆናል ማለት ነው። በቃ ከዛ ይመርጣል ካሉት ነገሮች ውስጥ። ይሄ ፍራስትሬሽን ውስጥ ይከተዋል። ይሄን ስል ግን አስተማሪ መሆን ፍራስትሬሽን ይላል ማለት ነው። ለምሳሌ አስተማሪነት የሚፈልግም ሰው ሌላ ቦታ ሄዶ አስተማሪነት የሌለበት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሊመደብ ይችላል። እና ያ አስተማሪነት የሌለበት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የተመደበ ሰው ምን ያደርጋል? ግዴታ በቃ አስተማሪ መሆን እየፈለገ መሆን ያለበት ምንድነው? የሃይድሮሎጂስት ነው ወይ ኢንጂነሪንግ ነው ወይ ምናምን ያለበት ነው። እና ሁሉም ካሉት ከኔጌቲቭ ነው በጣም እሱ የሚፈልገው ሌላ ሰው ነው ማለት ነው። ለላስቶን ብዙ ሊኖሩ ይችላሉ። የተወሰኑት አራቱ ናቸው ዋና ዋናዎቹ። multiple approach avoidance conflict. This is more complex. እና ብዙ ጊዜ በህይወታችን የሚገጥመው ነው። And it's hardest to resolve and most stressful. በህይወታችን ብዙ ነገሮች ያጋጥማሉ። እያንዳንዳቸው ነገሮች ምንድናቸው? የራሳቸው የሆነ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ነገር አላቸው። በህይወታችን የሚያጋጥሙ የተለያዩ ነገሮች የራሳቸው የሆነ ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ነገር ይኖራቸዋል። ስለዚህ ከነዚህ ነገሮች መካከል መምረጥ ይፈጥርብናል ፍራስትሬሽን ማለት ነው። እዚህ ጋር የምናየው ነገር ምንድነው? these are the source of frustration። ሶስት ነገሮች አይተናል። environmental sources አይተናል፣ personal sources in education አይተናል፣ ኮንፍሊክት አይተናል። ኮንፍሊክት ማለት ሶስት ምንጮች አይተናል። ኮንፍሊክትም ደግሞ በራሱ አራት ቦታ ከፍለናል። four major kinds of conflict አለ። እዚህ ላይ አይተናል። then now we go to emotion. Now we go to emotion. Definition of emotion. Emotion የሚለው ምንድነው? ብዙ ጊዜ ምንድነው ኢሞሽናል አትም እንላለን ሰዎች። ኢሞሽናል የሚለው the word is driven from the Latin word which means to set in motion ማለት ነው። ኢሞሽን ማለት ነው it's a motivated state ነው። አንድ ሰው ኢሞሽን ውስጥ ሲገባ ምንጭ ይታይበታል? ፊዚዮሎጂካል አሮዛል ይታይበታል። ኤክስፕሬሲቭ ቢሄቪየር፣ ሜንታል ኤክስፒሪየንስ፣ የራሱ የሆነ ሜንታል ኤክስፒሪየንስ አሉት። እና የራሱ እንትኖች አሉት። እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው? የራሳቸው የሆነ ጠቃሚም ነገር አላቸው፣
ጎጅም ነገር አላቸው ሰዎች ኢሞሽናል ሲሆኑ እንደዚህ ነገር ፊዚዮሎጂካል አሮዛል ኤክስፕሬሲቭ ቢሄቪየር ሜንታል ኤክስፒሪየንስ እንደዚህ የመሳሰሉት ነገሮች የራሳቸው ፖዚቲቭ ሳይድ አላቸው ኔጌቲቭ ሳይድ አላቸው እነዚህ ነገሮች ይከሰታሉ እና it's somewhat subjective feeling state ነው ከሰው ሰው ይለያያል አንዳንዱ ሰው ኢሞሽኑ አይታወቅም ለምሳሌ እንደ ፕሬዚደንት አይነት ፑቲን ቭላድሚር ፑቲን የራሻው ፕሬዚደንት አይነት ፕሬዚደንቶች ሰዎች ምን ተደስተው ተከፍተው ምን ይሁን እንኳንስ እንደኛ አይነት ሩቅ ያለ ሰው ይቀርና በቴሌቪዥን የሚያደርገውና በጣም የሚቀርቡት ቤተሰቦች እንኳን ዘካንቴር መንገር አይችሉም እና ይሄ ምንድነው አንዳንድ ሰው ደግሞ በቀላሉ ንዴት ይታወቅበታል ሰው ይገታተራል ቀይ ሰዎች ነው ብዙ ጊዜ ቀላ ሰዎች ብዙ ጊዜ በቀላሉ ኢሞሽናቸው ይታወቃል እና በአጠቃላይ ግን እዚህ ጋር የምናየው ምንድነው it's subjective feeling state ከእያንዳንዱ ከሰው ይለያያል እና ይሄ ቼንጅ ምንድነው ብዙ ጊዜ አካምፓኒድ የሚደረገው በፋሻል እና ቦዲ ኤክስፕሬሽን የራሱ ሆኖ መገለጫዎች አሉ ሰው ኢሞሽናል ሲሆን ኢሞሽናል ማለት ንዴት ብቻ አይደለም ደስታም ይኖራል ንዴት ሊሆን ይችላል እና ሰው ኢሞሽናል ሲሆን የራሱ የሆነ ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ እንትራለው ፋሻል እና ቦዲ ኤክስፕሬሽን አለ ኦኬ የራሱ የሆነ ፖዚቲቭ አለው ኦኬ Now we'll see components of emotion. The first one is physiological components. እነዚህ physiological components ማለት this refer to internal body changes ነው ያዩት እና internal body changes ምንድነው ውስጥ የሚከሰቱ የልብ ምታቸው heart beat increase when we are emotional our breathing increase የተለያዩ ነገራችን ብለድ ፍሎአችን ይጨምራል የተለያዩ ነገር አተነፋፈሳችን ምናምናችን ስዌቲንጋችን ይጨምራል ኢንተርናል ቦዲ ቼንጆች ይተላሉ ነምበር ኦፍ ብዙ ናቸው እና እነዚህ ቼንጆች ግን these changes are involuntary ለምሳሌ ኢሞሽናል ስንሆን የልብ ምታችን ኮንትሮል አናደርገው ስንናደድ ሊሆን ይችላል ተናደድ የልብ ምታችን በራሱ ይጨምራል አይ የልብ ምቴ ልቀንስ ወይ እንደዚህ ልንላችሁ it's involuntary በደመነፍስ በራሱ የሚከናወን ነገር ትንፋሻችን ስዌቲንጋችን እንደዚህ የተመሳሰሉት የተለያዩ ለውጦች የሚከሰቱት these things are involuntary ናቸው እና እነዚህ ነገሮች ለምን ይጠቀምባቸዋል ብዙ ጊዜ ፖሊሶች ለላይ ዲቴክሽን ይጠቀሙባቸዋል ላይ ዲቴክሽን አንድ ሰው እውነት ነው የሚናገረው ውሸት ነው የሚናገረው የሚለው ነገር ራሱ ዲቴክት ለማድረግ ያለው ይጠቀሙበታል ለምሳሌ ምን መልከት ይሄ የሚባለው ፖሊግራፍ ይባላል ፊልም ላይ ታችሁት ነው እዚህ ፖሊግራፍ ላይ የምታዩት ነገር ምንድነው ፖሊግራፉ ሰውየው ላይ እዚህ ጋር አንድ ቁጥር ላይ እጁ ላይ ተያዘ ነው አንድ ቁጥር ላይ ያለው ምንም ነው የሚለካው ብለድ ፕሬሸር ነው የሚለካው አንድ ሰው ሲል ብለድ ፕሬሸሩ ይጨምራል ለምሳሌ ላይ ዲቴክሽን ስንል ወንጀለኛ ነው ይቀርባል ይሄ ነገር ይተላለፋል ከዛ በኋላ ይሄ ነገር ተደርጎ ገሎ ሊሆን ይችላል ተጠርጣሪ ሊሆን ይችላል ገላህ ሲባል አልገደልኩም ሲል የሚናገረው እውነት ከሆነ ብለድ ፕሬሸሩ ኖርማል ነው የሚያሳየው እዚህ ላፕቶፕ ላይ ኖርማል ያሳያል ይታያቸው የተለያዩ ነገሮች አሉ የሃርት ቢቱን ያሳያል ሙቀት መጨመር ያሳያል ምን ያሳያል ሁሉ ፎቶግራፉ ማለት ነው ሁለተኛው ላይ ሁለት ነምበር 2 ረበር ቲዩብስ እዚህ ጋር ይሄ ብለድ ፕሬሸር ይለካል ይሄ ደግሞ ሃርት ቢት ይለካል ሃርት ቢት ይለካል የልብ ምቱ ይጨምራል ሰው ሲዋሽ ወይ የሆነ ማን ነገር ሲል የልብ ምቱ ይለካል ሶስተኛው ደግሞ እዚህ ጋር መጣው ጣቱ ላይ የተሰካች ነገር ነች እሷ ደግሞ ምንድነው የምትለካው ቱ ሜንታል ፕሌትስ ናቸው ሰዎች ሲዋሹ የሰውነት ሙቀታቸው ይጨምራል እነዚህ ነገሮች እዚህ ነገር ላይ ምልክት ባሳዩ ቁጥር ይሄ ሰው ከኖርማል ለየት ካሉ ይሄ ሰው ምን ያደርጋል ነው ማለት ነው እየዋሸ ነው ማለት ነው ኢሞሽን ይታወቃል እና ከባድ ነው አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው የሃርት ቢት ቢቆጣጠር ምን ቢል እንደዚህ የተወሰኑት ነገሮች ቢቆጣጠር
አንድ ሁለት ቢቆጣጠር የልብ ምቱንና የብለድ ፕሬሸሩን ቢቆጣጠር ስዊቲንጉን ላይ ቆጣጠር ይችላል እነዚህ ነገሮች ሲያልፉ ደግሞ በምን ማወቅ ይቻላል ሌሎች ሲምፕቶሞች አሉ ፎረንሲክ ሳይኮሎጂ ላይ ምን አሉ ለምሳሌ የሚዋሽ ሰው የሚያሳያቸው ምልክቶች አሉ አንድ ሰው ውሸት የሚዋሽ ከሆነ ፊት ለፊት አይን ላይ ማየት አይችልም he won't see you ለምሳሌ እንዲያርጋር ስትሉት የሚዋሽ ሰው ጣራ ግድግዳ እያየ ነው የሚያወራችሁ እንጂ እናንተን እያየ አይን ላይ ይተናል እንደውም አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ፍጥሮ ሲዋሹ በተለምዶ ይላል ይሄ ፈጣጣ የሌባ አይነ ድንቅ ይባላል የሌባ አይነ ድንቅ ይባላል ምንድነው አንዳንድ ሰዎች ፍጥሮ ይዋሹ ግን እነዚህ በጣም ኤክስፐርት የሆኑ ሌቦች እንደዚህ ሲዋሹ ሌላ የሚታወቅባቸው ለምሳሌ እንዲያርጋር ተብሎ ሲጠየቁ when you ask them something they won't give you the answer right away they won't give you the answer right away they say did you steal this they say no because they are taking a break in between your questions because they are saying if I say yes this means what he will ask me this but if he's telling the truth when you ask them they will give you the answer right away so there are different techniques to detect lie however in our case now we are looking at emotions so emotions are involuntary So now we are looking at components of emotion. So the second one is subjective cognitive state. This involves the importance of thoughts, belief, expectations in determining types and intensity of emotional response. It is what it feels like to be angry, sad, happy, or relaxed. Now, here subjective cognitive state. Emotion የተለያየ ነው ከሰው ሰው cognitive ስንል we're talking about mind state we're talking about the mind state of the individual so when we talk about emotion it's different for instance አንድ ሰው ይሄ ሰው እንደዚህ አይነት ባህሪ ያለው መጥፎ ባህሪ ያለው ብለን የምንጠብቀው ከሆነ ያ ሰው ያንን ነገር ቢያደርግም እንኳን ብዙም እኛ ኢሞሽናችን እንትን ሊያደርግ ይችላል ምክንያቱም አስተሳሰባችን ራሱ ማተር ስለሚያደርግ ማለት ነው በቃ የምንጠብቀው ነገር ከሆነ ቶታችን beliefአችን ኤክስፔክቴሽን ታይፑና ኢንቴንሲቲውን ዲተርማይን ያደርጋል አንድ ሰው ይሄ ችግር አለበት እንደዚህ አይነት ባህሪ ያለው ብለን የምናስበው ሰው ሲሰራ ብናየው ብዙ እንትናችን አስተሳሰባችን ይሄ የምንጠብቀው ኤክስፔክት ማድረግ ብለን እንትናልና subjective cognitive state አለው the third one is cognitive expressive behavior አለው አንድ ሰው ኢሞሽናል ሲሆን emotions are personal ከሰው ሰው ይለያያል yet we are able ማለት ከአንድ ሰው አንድ ሰው ይለያያል ሁሉም ሰው ሲደሰት የሚያሳያቸው እዚህ ጋር ፐርሰናል ስደል ምንድነው ሁሉም ሰው የሚያሳየው ባህሪ አንድ አይነት አለ ለምሳሌ አንዳንድ ሰው የሚደሰትበት ወይ እና ሌላው ሰው የሚደሰትበት ወይ አንድ አይነት አይደለም ይሄ ኤክስፕረስ የሚደረግበት ወይ ልዩነት አለ ከሰው ሰው ይለያያል ያለው ሰው ላይ ማለት ነው emotions that's why we say emotions are personal yet we are able to recognize ነገር ግን ምንድነው ሰዎች ከሰው ሰው ቢለያዩ ምንም እንኳን ከሰው ሰው ኢሞሽኖች ቢለያዩ እኛ ሪኮግናይዝ የምናደርግባቸው ነምበርባል cues outward cues are observable signs which አይተን ፋሻል ኤክስፕሬሽን አይተን ወይና አይተን ከሰው ሰው ቢለያዩ የሰዎችን ስቴት መናገር እንችላለን ለምሳሌ what is said and the way it's said are major facts in perception of emotion ሰዎች የሚናገረው የተናደደ ሰው የሚናገርበት ወይና ደስተኛ የሆነ ሰው የሚናገርበት ወይ ይለያያል ስለዚህ ካነጋገር ራሱ የሰዎችን ኢሞሽን ልንናገር እንችላለን ሌላኛው movement of the body የሰውነት እንቅስቃሴ ደስ ያለው ሰው የሚያሳየው አክሽን እና የተናደደ ሰው የሚያሳየው የሰውነት እንቅስቃሴ የተለያዩ ናቸው ኤክስፕሬሲቭ ቢሄቪየር እና የተለያዩ ጥናቶች facial expressions eye contact body movement posture touch እነዚህ ነገሮች ኢሞሽናል ሲሆን ሰው ሳይለንትሊ የሚከሰት በተመሳሳይ ሰዓት የሚከሰት
በተመሳሳይ ሰዓት ይከሰታል። ፋሻል ኤክስፕሬሽን የተደሰተ ሰው ፊቱ ገጽታውን እንትን ማለት እንችላለን። አይ ኮንታክቱ፣ የሰውነት እንቅስቃሴውን፣ ፖስቸሩ፣ ታች አነካኩ። ለምሳሌ ስሙዝ የሆነ ጥሩ ስሜት ያለው ሰው ሲነካ እና የተናደደ ሰው ሲነካ ይለያያል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የራሳቸው ኢምፓክት አላቸው። let's see facial expression. It is possible to learn much about others' current moods and feelings from their facial expression. No? ከፋሻል ኤክስፕሬሽናቸው የሰዎችን ሙድ ማወቅ እንችላለን። ሰዎች ሲሆን ለምሳሌ ቤዚካሊ 6 ዋና ነገሮች አሉ። አንደኛው አንገር፣ ንዴት፣ ሰው ሲናደድ ከፊቱ ማወቅ ይችላል። ፊር፣ ሳድነስ፣ ዲስገስት፣ ሃፒነስ፣ ሰርፕራይዝ። እነዚህ የመሳሰሉትን ፊቱን በማየት ብቻ የሰውየው ስቴት በእነዚህ ዙሪያ ላይ ያለው ኢሞሽኑን ማወቅ እንችላለን። however እነዚህ ብቻ ናቸው ግን ማለት ነው። ብዙ ነገሮች ከሰው ፊቶች ላይ ማየትና ማወቅ ይችላል። እና በፊት የነበሩ ሪሰርቾች የሚያሳዩት ምንድነው እንደ በደስታ ዙሪያ ላይ በሃፒነስ፣ አንገር፣ ዲስገስት እነዚህን የመሳሰሉት ዲስ ኮመን ናቸው፣ ወርልድ ዋይድ ኮመን የሆኑ ናቸው። however ሪሰንትሊ ግን ያሉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ሪሰንት ስተዲስ የሚያሳዩት facial expressions may be strongly influenced by cultural factors facial expressions affect ያደርጋቸዋል የሚል ውጤት ያሳያሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ኤግዛምፕል ልስጣችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ሳውዘርን ኢትዮጵያ ጋር ብትሄዱ የሆነ ትራይብ አለ፣ ኦልሞስት ይሁን ምናምን ያለ ትራይብ አለ። እነዚህ ትራይቦች አፍተር ፊውነራል ሴሬሞኒ ከፊውነራል ሴሬሞኒ ጨርሰው ሲመጡ እንግዲህ ሰው ቀብረው ሲመጡ ብዙ ጊዜ ይለቀሳል፣ ይታዘናል ምናምን ይባላል። እነዚህ ትራይቦች ጋር ግን ልክ ቀብሩ እንዳለቀ ምን ይጀምራል? ጭፈራ ይጀምራል። እየተለቀሰ እየተጨፈረ ነው የሚመለሰው። እንግዲህ እዚህ ጋር የምትረዱት ነገር ምንድነው? አንድ የሚጨፍር ሰው ብቻ ሲያለቀሳ ይጨፍራል። ስለዚህ facial expression may be strongly influenced by cultural factors። ይሄ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው ምንድነው? cultural factors ትልቅ ተጽዕኖ እንደሚያሳድርባቸው። The other thing is eye contact. We do often learn much about other feelings from their eye contact. ቅድም እንደነገርኳችሁ የሰዎችን የአይናቸውን ሁኔታ በማየት የሰዎችን ኢሞሽን ማየት እንችላለን። ለምሳሌ የሚዋሽ ሰው እንዳልኳችሁ አይናቸውን ማየት አይችልም። ሃይ ሌቭል ኦፍ ጋዝ ሉኪንግ። ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ፍጥጥ ብለው ሲያዩዋችሁ በጣም ትኩር ብለው ካዩ ሁለት ድሮሽ ሊሰጥ ይችላል። ፖዚቲቭሊ ስናየው ላይኪንግ ኦር ፍሬንድሊነስ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ሰው ሲወድ ፍጥጥ ብሎ ያያል። ያ ምንድነው? የመገለጫ ነው፣ የመውደድ ምልክት ሊሆን ይችላል። the other thing is avoid eye contact with us። በአይን ኮንታክታቸው ላይ አቮይድ አድርጉ። ለምሳሌ የሚዋሹ ሰዎች፣ ለማየት እኛን የጠሉ ሰዎች፣ የተናደዱ ሰዎች አይናቸውን ያዞራሉ፣ ወደ ሌላ ማየት ይላሉ። ይሄ ራሱ አንድ መገለጫው ነው ማለት ነው። ሌላኛው ፍጥጥ ብሎ ሲያይ ምን ሊሆን ይችላል? ንዴት ሊሆን ይችላል። ለመጣላት የፈለገም ሰው ፍጥጥ ብሎ ሊከታተል ይችላል፣ ክትትል ሊያደርግ ይችላል። ይሄ ራሱ አንድ ኤክስፕሬሽን ምን ፈልጎ ነው አስር የሚያይ ልንል እንችላለን። ይሄ አንድ ኤክስፕረስ ማድረጊያ ነው። the other thing body language posture, position, movement እነዚህ ነገሮች ራሱ የኢሞሽን መገለጫዎች ናቸው። ፖስቸር አቋቋማችን፣ የተደሰተ ሰው ቢቆመው፣ ሪላክስ ያደረገ ሰው ቢቆመው፣ የተናደደ ሰው ቢቆመው፣ እነዚህ አካሄዱ ሙቭመንቱ ራሱ የዚህ መገለጫ ኢሞሽን ይገልጻል ማለት ቱጌዘር። እነዚህ ነገሮች ነን ቨርባል ኪውስ ናቸው። እነዚህ touch the way you touch, for instance, like when you touch your friend, you touch him smoothly. However, if you're mad and if you want to fight or somebody, you may push him or whatever. So this is another way of expressing your emotion. So these things are the way we express our emotion, the way we can tell about somebody else's emotional state. These are body. Okay, now we'll see the next one is emotional expression. So
not only facial expressions, but context, the situation in which an emotion occurs gives us information, judging what emotion is being expressed. Usually, to be sure about somebody else's emotion, we have to consider the situation too. We don't have only to consider the facial expression or body movement. We have to consider the situation, the context in which, what happened to that person. Why is he acting like that? If you know the reason, the context, and the emotion of that individual, if you have a clear idea about those things, then you can tell the emotional state of that individual. Okay, but sometimes facial expression in the context gives us a conflicting cues. እነዚህ facial expression እና ኮንቴክስቱ የተፈጠረው ነገር ይጋጫል። አንዳንዴ በአማርኛ ምን እንላለን? ማሽላ ሲያር ይስቃል። ማሽላ ሲያር ይስቃል። አንዳንድ ሰዎች በጣም ሲዳደሉ ይስቃሉ። When some people don't get, I mean, they laugh when they're mad. So we say in Amharic, "Mashilla siar yisakal." So in this case, we have to focus on facial expression or other non-verbal cues. We have to focus to tell the emotion of that person. We have to focus on his facial expression or other non-verbal cues. Okay. So if we say this, if we are emotional, sometimes it's bad for us. We cannot work with people. It's not good for our health. So sometimes, I'm not saying always, but sometimes it's not good to our health, and we cannot work or we cannot communicate with other people. So in this case, we have to control our emotions. Means having emotions and feelings. Okay, if we are human, it means that we have emotions and feelings, no matter what. So to solve those problems I mentioned earlier, we have to cope our emotions. So there are techniques which we can use to control our emotions. The first one is releasing unexpressed emotion. How can we release unexpressed emotion? Releasing unexpressed verbalization. For instance, usually, in case of Ethiopia, you are living, I'm sure most of you are living with your parents, with your family. You may face something and you may get mad. You won't talk and whatever. So your father, maybe your mother or your brother will see you and will call you, or your friend will call you, and what happened to you? Please tell me if I can help you. So when you talk about it, when you talk it out, you will release your emotion ታወጣዋለህ ማለት ነው። ለምሳሌ የምንኖረው በእኛ በኢትዮጵያውያኖች ኬስ ከቤተሰብ ጋር ተሰባስበን ሁላችንም የምንኖረው በብዛት ማለት ነው። በዚህ ወቅት አኩርፈን ተበሳጭተን ኢሞሽናል ሆነን ትዝንል ወይ አያት ያሉ ወይ አባት ያሉ ወይ ወንድም ወይ ጓደኛ ያሉ እስቲ ምን ሆነ ነው ንገረኝ እስቲ ተንፍሰው እንዳይወጣ ይላሉ። በጊዜ ስንነግራቸው ምንድነው ያ ኢሞሽናችን ይወጣልና ማለት ነው። ውፍ ተናገር ይወጣልኝ እንላለን እኛ ራሳችን ማለት ነው። The other thing, ሌላኛው ምንድነው distracting yourself. የሆነ ኢሞሽናል ነገር የሚያደርገን ነገር ሲገጥመው ምንድነው ምን ማድረግ ያለብን? ኢሞሽናችንን ለመቆጣጠር ከዛ ስቴት መውጣት። ለምሳሌ ያንን ነገር ያናደደን ነገር ትተን ስፖርት መስራት ሊሆን ይችላል። መሮጥ ሊሆን ይችላል፣ መጽሐፍ ማንበብ ሊሆን ይችላል፣ ፊልም ማየት ሊሆን ይችላል፣ ከጓደኞቻችን ጋር ወክ ማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ትሪፕ መሄድ ሊሆን ይችላል። እነዚህ የመሳሰሉትን ነገሮች በመስራት ኢሞሽናል ያደረገን ነገር ለመርሳት ለምንትን ማለት መሞከር ማለት ነው። and finally the last one ብዙ ዘዴዎች ይኖራሉ። ጥቂቶቹን እያየን ያለነው የመጨረሻው ዛሬ የምናየው
ምንድነው ይሄንን ኢሞሽናል ሪሊዝ ለማድረግ it's meditation ስንል ምን ማለት ነው it's a conscious attempt made to focus attention and then ምንድነው conscious attempt ያ ያበሳጨን ነገር to forget conscious attempt to forget ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ስዕል አሳያችሁ ሜዲቴት ሲያደርጉ እንደዚህ ነው ሜዲቴሽን ማለት ምንድነው ቁጭ እንላለን ቢሰጣባቸው ወይ ላሳያችሁ መጀመሪያ sit quietly in a comfortable position close your eyes deeply relax all your muscles ጡንቻዎቻችንን ሪላክስ እናደርጋለን breathe through your nose become aware of your breathing ከዛ ቀጥለን ሰዓት እንይዛለን ቢያንስ ይሄንን ነገር ብንሰራው ከስንት እስከ ስንት ደቂቃ ነው ከ10 እስከ 20 ደቂቃ እንቀመጣለን እና በዛ ሰዓት ላይ በዛ ቁጭ ብለን ምን ለማድረግ ነው የምንሞክረው ያ ጭንቅላታችን ውስጥ የሚያስጨንቀን የሚረብሸን ነገር ለማውጣት አእምሮአችንን ባዶ ለማድረግ ነው ምንጥረው ማለት ነው ምናልባት ይሄ ምንድነው በአንድ ጊዜ በሁለት ጊዜ በሶስት ጊዜ ላይሳካ ይችላል we may not be successful with an attempt of 2 or 3 however ደጋግመን continuously በሰራነው ቁጥር እየለመድን በጣም በቀላሉ የሚረብሹ ነገሮች ከአእምሮአችን አውጥተን መረጋጋት እንችላለን ማለት ነው this is what we call meditation እነዚህ ነገሮች በመጠቀም ኢሞሽናችንን ማረጋጋት እንችላለን ማለት ነው this will come to the end of this chapter do you have any question please do you have any question please do you have any question Is it clear? Everyone, is it clear? Yes. Okay. Thank you. በዚህ እንጨርሳለን next class ሁለታችን እንገናኛለን thank you በትምህርት ከፍ ብሎ መብረር ይቻላል ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ከከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ ሙሉ ዕውቅናን ባገኘንባቸው በማስተርስ ዲግሪ MBA በስትራቴጂክ ማኔጅመንት MBA በባንኪንግ እና ፋይናንስ MBA በቢዝነስ ሊደርሺፕ MBA በሪስክና ኢንሹራንስ MSc በኢንተርናሽናል ትሬድ እና ኢኮኖሚክስ ዘርፎች በእውቀት ለመቅረጽ የበቁ ፕሮፌሰሮቻችን አረንጓዴ መብራታቸውን አብርተዋል በነገራችን ላይ በኬንያ ሀገር ከሚገኙ ስመጥር ዩኒቨርሲቲዎች በሚመጡ ፕሮፌሰሮች የትኩረት መስክ ትምህርቶቹ መሰጠታቸው ልዩ ያደርገናል በምርጥ የትምህርት ስርዓት የተገነባው ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ በመጀመሪያ ዲግሪ በአቪዬሽን ማኔጅመንት በሆቴል ማኔጅመንት በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት አስተማማኝ ትምህርት ይገቢውና ራስዎንና ሀገሮን ይለውጡ አድራሻ 22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ህልሞን እውን ያደርጋል